बार बार करू विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चिद चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे निद चारो खानी, ज्ञानी जोगी बिल रहे सब मन की खानी। भाग जगा मेरे आधिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी नाम का वही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है कहो अधर ठिकानी, बिना संत भावे नहीं सुध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम का वही भेद जनाए, नाम का महि महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई, साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाई। प्रेम गुरु चरण में मन संतन आई, तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं वाहे मन स्थिरताए, सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुकर करूँगा अवतरहूँ निध राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुकर करूँगा अवतरहूँ निध राधा स्वामी। सुकर करूँगा अवतरहूँ निध राधा स्वामी। बार बार कर जोड़कार सविनय करूँ पुकार, साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार। बार बार बल जाऊं तन मन यार चरण पर, क्या मुकले में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि, नित्य करूं तुम सेवा। अचल भक्ति मही देव प्रभु दीना दीनानाथ। हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। द्वारे अब में पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तकसा। तुम द्वारे अति विलम्ब क्यों दया करो मेरे सैया। देवो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे सैया। देवो प्रेम की दात दुख सुख कुछ छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ सभी नहीं करूं
उपकार साधु संग वही देव नित परम गुरु दातार साधु संग वही देव नित परम विदादातार ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं जडाचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नां गुरुरधिकं दत्तो नां गुरुरधिकं तपः ततो ज्ञानान्तरं नास्ति तस्मै श्री अन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अधीनाधीश्य गुरुपरमदैवतं गुरुपरार्थं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकनीतं विमलवच्चलं सर्वभूताक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वां नमामि सद्गुरुत्वां नमामि सद्गुरुत्वां नमामि। जय गुरु। आजिकार एई साप्ताहिक सत्संग मु प्रथमे आमर रोहिदास भाई को अनुरोध करुच्ची से श्री श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित सत्यांशण पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। अर्थ मान यश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं। सावधान हो ठकीजिब। तुमर ठाकुर तो जाग्रत न हेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताही पाइब। भारतर अवनति डिजेनेरेशन से समय आरंभ होइछि जो समय भारतवासी पाखरे अमृत भगवान सीम होइछन्ति। ऋषिଙ୍କୁ ବାଦେ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଟାଚ୍ଡ ହୁଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅଧିକାର କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଦେହ ଥିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜର ଅହଂ ଆଦର୍ଶର ଉପର ଦେଇ ପେସିଭ ହୋଇ ଯେ ଯେତେ ରହିପାରେ ସେ ସେତେ ନିରହଙ୍କାର ଏବଂ ସେ ସେତେ ଉଦାର। ନିଜର ଗର୍ବ ଯେତେ ନ କରାଯାଏ ତେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଆଦର୍ଶର ଗର୍ବ ଯେତେ କରାଯାଏ ତେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ପରମ ପିତା ହିଁ ତୁମର ଅହଙ୍କାରର ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କର। ଅସତ୍ ଆଦର୍ଶରେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ନ୍ୟସ୍ତ କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି କଠିନ ହେବ। ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ବା ଉଦାର ହୁଏ ସେତେ ହିଁ ଭଲ ଆଉ କାରଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ବା ଉଦାରତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉଦାର ହେବ। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव रे हमर मनु रोहिदास भाई हमर सत्यानुसरण पाठ कले। वर्तमान आमर आजिकार ये जो साप्ताहिक सत्संग प्रदान करचंती आमर क्षीरचंद्र बेहेरा भाई विजातलार तांकर तथा तांकर परिवार समस्तंकर तांकर बड़ भाई हिरण भाई एवं तांकर पिता माता समस्त परिवार जेभली ठाकुरଙ୍କୁ धरी आहुरी आहुरी उन्नति लाभ करंतु एवं प्रभुंकर कृपार अधिकारी हुंतु एतिकी परम निकट प्रार्थना। आजिकार ये सत्संग रे
आमे प्रथमे अनुरोध करिबा हमर सुदूर सुंदरगढ़ रु प्रेमानंद दास सभापति तांकु मु अनुरोध करुच्ची से प्रथमे एक भजन परिवेशन करिवे। दादा आपण उपस्थित अछंती? दादा बोधे जॉइन करनांती तो सही समय भितरे तुमी जे जगतमय प्रभु तुमी जे जगतमय विश्व चराचर सजना तुमर अनुपम लीलामय तुमी जे जगतमय प्रभु तुमी जे जगतमय तुमी जे जगतमय प्रभु तुमी जे जगतमय रूपे रूपे तव रूप चेतना प्रेम बघन मानसित नीमा रूप बिना काहू लभिब तुमारी रूप बिना काहू लभिब तुमारी दुर्लभ ज्योतिर्मय तुमी जे जगतमय प्रभु तुमी जे जगतमय फूलर सुबासे पक्षीर कूजने कल्लोलिनी गोला मंजुला सुरी तुम्हारी प्रतिटी राजे निरंतर तुम्हारी प्रतिटी राजे निरंतर गाये स्वस्ति तव जय तुमी जे जगतमय प्रभु तुमी जे जगतमय अंतर जेते विपाक वेदना मन तले केते अशुभ कामना तव पुण्य नाम स्मरणे मनने तव पुण्य नाम स्मरणे मनने ए जीवन बरा भय तुमी जे जगतमय प्रभु तुमी जे जगतमय तुमी जे जगतमय प्रभु तुमी जे जगतमय तुमी जे जगतमय प्रभु तुमी जे जगतमय। जय गुरु। वर्तमान प्रेमानंद आपण उपस्थित अछंती? जय गुरु। जय गुरु दादा आपण गोटे भजन परिवेशन करंतु। ठीक अच्छे ठीक अच्छे। ये जो भजन टी मु परिवेशन करने जाऊँगी आमर 40 वर्ष तलर लिखी आमर मोर पूज्य सरोज कुमार महांती भाई सभापति केन्द्रापड़ा से झारसुगुड़ा अवस्थान कला बेले मुझे स्वर और से स्वर से भजन टी लिखी बर्तमान बयस सापेक्ष हेतु मुझे गायबी कौन गायबी मुझे भी मो निजर आत्मविश्वास ना तथापि परम दर्शी ठाकुर सेपात्मक मोर आत्मसमर्पण कर प्रार्थना करुँची मो भर बोल देवे से गायबी।
ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଆପଣ ମହତ୍ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ଦୟା କର ହେ ଈଶ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ପ୍ରାଣ ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ, ତୁମେ ବାରିଧାରା ମୁଁ ଅଟେ ଚାତକ, ତୁମେ ପ୍ରାଣ ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ ଅଟେ ଚାତକ, ତୁମେ ବାରିଧାରା ମୁଁ ଅଟେ ଚାତକ, ମୋ ଆରତ ବାରନାଶ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ମହାଦାତା ମୁଁ ଯେ ଅତିହୀନ, ତୁମେ ମହାବଳି ମୁଁ ଯେ ଅତିହୀନ, ତୁମେ ମହାଦାତା ମୁଁ ଯେ ଅତିହୀନ, ତୁମେ ମହାବଳି ମୁଁ ଯେ ଅତିହୀନ, ମୋ କୋଷଣ ବାରେ ନାଶ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ଦୟା କର ହେ ଈଶ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, କରମେ ଭରମେ ଭୁଲିଛି ତୁମକୁ, ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଆଜି ଲଭିଛି ତୁମକୁ, କରମେ ଭରମେ ଭୁଲିଛି ତୁମକୁ, ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଆଜି ଲଭିଛି ତୁମକୁ, ମୋ ଦୁରିତ ହେଉ ଶେଷ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ଅନୁକୂଳ ମୁଁ ଅଟେ ଅକୂଳ, ତୁମ ପଦ୍ମପାଦ କରିଅଛି ମୂଳ, ତୁମେ ଅନୁକୂଳ ମୁଁ ଅଟେ ଅକୂଳ, ତୁମ ପଦ୍ମପାଦ କରିଅଛି ମୂଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମୋର ଆଶା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ଦୟା କର ହେ ଈଶ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଭଜନ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲେ ଆମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଋଣୀ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇଉଠୁ, ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଦୂର କଟକରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅମୃତା ସାହୁ ମା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତୁମ ବିନୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ତୁମ ବିନୁ ପ୍ରଭୁ
ବୁଝି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ମୋର ଏ ଜୀବନ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। ମୋର ଏ ଜୀବନ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। हे प्रिय परम सत्य सनातन नित्यानंद चिरंतन, तुम बिनु प्राण निस्व प्रतिक्षण, तुम बिनु प्राण निस्व प्रतिक्षण, पत्र बिना वृक्ष अलुड़ा छाई, अलुड़ा छाई। बंची मु रहिछि तुमको नेई, बंचिबाटा सीना आनंददायी, बंचिबाटा सीना आनंददायी। जीवने आसीछि दुख सुमारी, झड़ झंझा घन घोर, କରିଛ ତାରଣ ହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବଢାଇଅ ଭୟ କର। ଜୀବନେ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ସୁମାରି, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଘନ ଘୋର, କରିଛ ତାରଣ हि पुरुषोत्तम, बढाइया भय कर। तुम बिनु जान ए जीवन मम, तुम बिनु जान ए जीवन मम, मोल जन्म सुखिला नहीं, सुखिला नहीं। बंची मु रहिछि तुमको नेई, बंचिबाटा सीना आनंददायी, बंची मु रहिछि तुमको नेई, बंचिबाटा सीना आनंददायी। तुम बिनु प्रभु बंचिबार माने, तुम बिनु प्रभु बंचिबार माने, बुझे नहीं बुझे नहीं, बुझे नहीं। बंची मु रहिछि तुमको नेई, बंचिबाटा सीना आनंददायी, बंचिबाटा सीना आनंददायी, बंचिबाटा सीना आनंददायी। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आमर अमृतमा भजन परिवेशन कले। प्रभु पाखे निवेदन करे तांकर जीवन यही प्रभु को धरी आहुरी आहुरी अमृतमय लाभ करू, एति प्रभु पाखे प्रार्थना। वर्तमान आम पाखे
चतुर्थ भजन नहीं कि आसुचंती हमर विपाशा सरस्वती माँ सुदूर भुवनेश्वर जय विपाशा गुरु। माँ अछंती? आरंभ करो। परम आधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे मालिक शरण में तेरे तारन पेरन भी आए मालिक शरण में तेरे तारन पेरन भी आए जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीनहीना दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं दीनहीना दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं सद्गुरु तुम हो समर्थ सद्गुरु तुम हो समर्थ प्राण शक्ति जगाऊं पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी शासन है विधि विधान शासन है विधि विधान परम दयाल समादर्शी ईश्वर प्रत्येक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार ईश्वर प्रत्येक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे मालिक शरण में तेरे तारन पेरन भी आए मालिक शरण में तेरे तारन पेरन भी आए जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए
इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे परम आधार मेरे परम आधार मेरे जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर विपासमा भजन परिवेशन कले प्रभु पाखे निवेदन करे तांकर এই संगीतमय जीवन जो आहरी आहरी उन्नति लाभ करू एवं प्रभु को धरी से आहरी आहरी उपभोग करंतु। वर्तमान आमर सुदूर आमर विभव रंजन पट्टनायक भाई को अनुरोध करुच्ची से ठाकुर को एक कोरस परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। জীবন নাথে বাঁচলে ভালো জীবন নাথে বাঁচলে ভালো প্রাণের বেদন আর কি রয় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুর সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুর জীবন নাথে বাঁচলে ভালো জীবন নাথে বাঁচলে ভালো প্রাণের বেদন আর কি রয় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুময় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুময় মুখে প্রেমের কথা বলে চলে সবাই আপন তলে মুখে প্রেমের কথা বলে চলে সবাই আপন তলে যায় না পাওয়া চলন মাফিক প্রাপ্তি হয় চলন মাফিক প্রাপ্তি হয় জীবন নাথে বাঁচলে ভালো জীবন নাথে বাঁচলে ভালো প্রাণের বেদন আর কি রয় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুময় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুময় অবধ শিশু মাকে ধরে যেমন ঝাঁকে তেমনি করে অবধ শিশু মাকে ধরে যেমন ঝাঁকে তেমনি করে যেজন তাকে ধরে তারি যেজন তাকে ধরে তারি পরাণ ভরা শান্তি রয় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুময় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুময় জীবন নাথে বাঁচলে ভালো জীবন নাথে বাঁচলে ভালো প্রাণের বেদন আর কি রয় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুময় সার্থকতায় পূর্ণ হয় হয় জীবন মধুময় করবে যে মন তেমনি হবে তেমন তর তুমি পাবে করবে যে মন তেমনি হবে
এমন তরু তুমি পাবে, ভক্তি হলে মুক্তি পাবে। সব তো তারি যে তার হয়, সব তো তারি যে তার হয়। জীবন নাথে বাঁচলে ভালো, জীবন নাথে বাঁচলে ভালো। প্রাণের বেদন আর কি রয়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়, হয় জীবন মধুময়। সার্থকতায় পূর্ণ হয়, হয় জীবন মধুময়। জীবন নাথে বাঁচলে ভালো, জীবন নাথে বাঁচলে ভালো। প্রাণের বেদন আর কি রয়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়, হয় জীবন মধুময়। সার্থকতায় পূর্ণ হয়, হয় জীবন মধুময়। সার্থকতায় পূর্ণ হয়, হয় জীবন মধুময়। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଭବ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଆମର କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରି ଉଠନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ ଆମର ସନ୍ଦୀପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ जय गुरु। ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है। स्टार्ट। मैं अभी एक उड़िया कीर्तन प्रस्तुत कर रही हूँ। इसकी वार्डिंग्स में और प्रोनाउंसिएशन में कुछ कुछ थोड़े जायगा में प्रॉब्लम होगा। आप लोग ये मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? जय गुरु सर। কি অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে, 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 অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ, 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 উর্মি জাগিলা রে, কি অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে, মন প্রাণে শিহরণ বুদায়ে হিলোলো, মন প্রাণে শিহরণ বুদায়ে হিলোলো, জীবনে জাগিছে প্রাণ প্রেমর স্খলন,
রঙ্গে সাজিলা রে দিগ দিগন্ত অভিনব রঙ্গে সাজিলা রে কি অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে কি অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে দিগ দিগন্ত অভিনব দিগ দিগন্ত অভিনব দিগ দিগন্ত অভিনব দিগ দিগন্ত অভিনব রঙ্গে সাজিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে দুঃখ চিত আমোদিত প্রণয় প্রমোদ 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 প্রাণে প্রিয় পারা পারো অধর অমৃত প্রাণে প্রিয় পারা পারো অধর অমৃত বজ্রনাথে বিশ্বপিতা 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 বজ্রনাথে বাহিরা রে পূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে পূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে কি অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলা রে অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ অঙ্গে 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 কি আনন্দ 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 অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ
আনন্দ পূর্ণিমা দিলারে কি অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলারে কি অপূর্ব অপ্রকাশ পরশ লাগিলারে। জয় গুরু। जय गुरु। बहुत अच्छा कीर्तन लगा। आपका जो उड़िया प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था, हमको पता ही नहीं चला आप उड़िया में किए। बहुत उच्च कोटि था, भाव उद्दीपक। तो जय गुरु। प्रभु के पास मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा, आपका ये जो संगीत सदा ही प्रभु के चरणों में अर्पित होता रहे। प्रभु के पास मेरा इतना ही प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आमर भजन कीर्तन अतिक्रांत हो सारी। आजिकार यही सत्संग आमको प्रदान कर क्षीरोद बेहेरा भाई। तांकर माने तांकर जीवन सुखमय हो एवं तांकर परिवार आज तांकर गोटे बहुत पवित्र दिन। तांकर जे पिता एवं तांकर सान भाई आजिका दिन संध्या बेले आज दीक्षा नेले। तांकर आज घरे ठाकुर पूरा पूरा फैमिली जाक पूरा कंप्लीट हो गले। प्रभु पाखे ये निवेदन करे तांकर समस्त भाई एवं माँ बापा भौणी समस्ते प्रभु को धरी आहरी आहरी उन्नति लाभ करंतु एतिकी प्रभु पाखे प्रार्थना। आमे ये जो कोरोना समय रे ऑनलाइन माध्यम रे आमे समस्ते जोड़ी हुई आमे सही जो एकांतटा को अनुभव करि पारुनी एवं आमे जो सत्संग को मिस करूथले सहित आमे ऑनलाइन माध्यम रे बहुत उपभोग करू एवं आमे एति भाग्यवान जे सुदूररू आमे केते केते दूररू समस्त को आमे एकाठी पाई आमे केबे भी आमे कल्पना करूनी कि आमे ई घरे बसी कि आमे कलिकता रु बेंगलोर दिल्ली रु आमे सुवक्तांग निकटरू एवं सु संगीतज्ञ मानक ठारू एभली संगीत एवं वक्तव्य शुणिया को पाइबू। तेणु आमे कोरोना काल रे ठाकुर कहले से जो प्रति पदक्षेप आमे तांकर से मंगल इच्छा को बुझा चेष्टा करिबा। कारण दिन एमती बहुत आसीबो, बहुत अभाव अनाटन बहुत आसीबो, किंतु ताहा को धरी सेही भितरे मध्य आमे सेही प्रभु को धरी आहुरी किंतु उपभोग करिबा शिखिबा। एवं ठाकुर जो एवं से दिन कर्मी सम्मेलन रे पूजनीय बिंकी बाबू दादांकर जो को हमकु देले जे 3.5 कोटी दीक्षा ताहा एई माने कोरोना काल परे आमे जेतेबेले सेही माने डिस्टेंस मेंटेन करी एवं तांकर से दीक्षा टार्गेट टाको हमर सेही मनर भितरे सेही जाजन प्रवृत्ति रे जागिया पड़िबो एवं आम भितरे तांकर आचरण फुटेया को पड़िबो। सेत पई आमे जो कथारे अछि ठाकुर कहले कि यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराइतो तांकर ई निर्देश ताको बहन करी आमे जहा जहा निर्देश आसुची ताको आमे परिपालन करबाक चेष्टा करिबा। वर्तमान आम सहित खूब सुंदर भाव में वक्तव्य दवाई आम सांगरे माने जोड़ी होती सुदूर बेंगलोर आमर मनोरंजन पृष्टि भाई भक्त मणिष से आमको तांकर वक्तव्य प्रदान करने निवेदन करुछि। मनोरंजन भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। आपण आरंभ करନ୍ତୁ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्राण ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरण मोर प्रणाम। उपस्थित सांझ सत्संग रे अध्यक्षता करुवा डॉक्टर प्रणवेश भाई ठाकुरंकर पूत पांचाधर्मी ऋतिक देवतागण पूत पांचाधारी कर्मीगण सदैव गुरु भाई माँ माने और छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राव जय गुरु जनाए। आज जो भव्य ई सत्संग प्रदान करिसंती क्षीरोचंद्र बेहरा भाई आउ सबुठ बड़ खुशीर विषय होउची तांकर आज पूरा परिवार ठाकुर को लेकिन चलीसंती ठाकुर को ग्रहण करिसंती। बड़ खुशीर दिन सदरे माने मनीष बहुत किछि जीवन रे साधना करथिले आमे मनीष जन्म पाती आउ ताठू जदि हमर किछि साधना थाए अधिक आम जीवन रे सद्गुरु लाभ होय आउ जदि ताठू आमे भाग्यवान हेई थांती आमे तांकर रास्ता रे चली परंती आउ आमे जो परिवेश आमर परिवार परिवेश एमानकू मतई पारंती सेही रंग रे सेही इष्ट रंग रे। आज एटा गोटे सबुठु बड़ भाग्यर दिन एक्चुअली निज परिवार निज
ଭାଇ ବାପା ମା ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ଆମର ଚାଲିଚଳନରେ ଖାନ୍ତି ଥାଏ, ଆମେ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବେଶ ଆମକୁ ବୁଝିପାରେନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବୁଝିପାରେନି ସେ ଆମକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସାଧନାର ବାଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟିପୁତ ଜୀବନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସାଧନାର ବାଟ। ଆଉ ଆଉ ଜୀବନରେ କଣ ଦରକାର, ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲି ପାରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବହୁତ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୀତୋଷ ଭାଇଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରଣବେଶ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଛି ବି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି, ଗୋଟେ କଥା ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାଦା ଯିଏ ପୀତୋଷ ଭାଇଙ୍କର କକା ଦାଦା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥାଏ ପୀତୋଷ ଭାଇ କହୁଥାନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି 1000 ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭକ୍ତ ମଣିଷ ସବୁ ଲାଗିକି ତାଙ୍କର 3-4ଟା ଟର୍ମ ବୋଧେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 1000 ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ତାପରେ ବି ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମଣିଷ, ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଏକି ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଚାହେଁ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଚାହେଁ ବଢି ଚାଲିବାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଦର୍ଶଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇରେ ଅମେଳ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପିତା ପୁତ୍ରରେ ମୈତାନ୍ୟତା ଆସେ, ମତର ବିଭେଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ହଜିଯାଏ, ଆଉ ମଣିଷ ହାହାକାରରେ ପଡେ, ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ପଡେ, ମଣିଷ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ପାଇବାର କଥା ଜୀବନରେ ନେଇକି ଯୋଉ ଖୁସିଟା ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଏନି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାହାକାର କରେ। ସେତେବେଳେ ଦୟା କରିକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ମଣିଷର ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ସେଇ ସୁଖର ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ନେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଆନନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ନେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ନେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସତନାମ ଟା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସତନାମ, ସେଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ମଣିଷର ମନକୁ ଉନ୍ନତ ମୁଖର କରେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ମନକୁ ତାରଣ କରେ। ଠାକୁର ତ ନିଜେ ଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଫେସନ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ ଠାକୁର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଧର୍ମ, ରୋଗୀର ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ରୋଗୀ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଡାକ୍ତର କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କରେଇ ବି ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ମନେକର ରୋଗ ହେଇଛି, ମୋର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଯେମିତି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ରୋଗଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ ହିଁ ଭଲ ହବ, ଡାକ୍ତର ମତେ ମାଣି ବସିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟା ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଡାକ୍ତର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ଆମ ମାନେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ସେମିତି ଆମକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ମନର ମଣିଷ, ଆମ ମନଟା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସବୁର ମୂଳ ହଉଛି ମନ। ଆଉ ମନକୁ ଯଦି ତ୍ରାଣ କରିଦିଆଯାଏ, ମନକୁ ଯଦି ଠିକ ରଖାଯାଏ, ମନକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚକୁ ନିଆଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଶରୀର ମନ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆଉ ଶରୀରଟା ନିରୋଗ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱାପରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବତାର, ଏ ଯୋଉ ଯେତେ ଅବତାର ଏତେ କଷ୍ଟ ନେଇ ପାଇକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠୁ ବଡ ସୃଷ୍ଟି, ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଜୀବ ଯିଏ ମଣିଷ, ତାକୁ କେମିତି ଭଲ କରି ତୋଳେ, ଯଦି ଭଲଟା ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ କରିଦେଲେ ସମାଜଟା ତାଙ୍କର ଟିକିଯିବ, ସମାଜ ସୃଷ୍ଟିଟା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟା କରିକି ସେ ମଣିଷ ଅବତାର ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେଇ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଚଢେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଚଳେଇ ନେବା ପାଇଁ, ହାତ ଧରିକି ଆମର ସବୁ ସେବା, ଆମକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କଥା। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ମଣିଷ ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ତଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି, ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଜୀବନଟା ତାର କେମିତି ସୁବିଧା ହୁଏ, ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସେଇ କଥା ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ସେ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି।
କଥାଟା ହଉଛି ଏମିତି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ପିଲାବେଳୁ ଅତି ଅଲି ଅଳିରେ ବଢିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ କମ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଛି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପଡିକି କୁପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଭଲ ବାଟ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପଡିକି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଥର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଭିନୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ସେଇଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଯିଏ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ସେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ। ସେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବେଳେ କହିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ଯିଏ, ତ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ପୁରା ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ସବୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ମାନେ ଯିବା ଆସିବାର ଯୋଉ ଭାବ ଦିଆ ନିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଯିଏ ଚିନ୍ତାମଣି, ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯୋଉ ବାରାଙ୍ଗନା ଯୋଉ କହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାର ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ବଢି ଯାଇଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସିଏ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ କାବୁରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜରେ ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ମାନ ମହତ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ସେଇ ବେଶ୍ୟା ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢି ଉଠିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି ଜୀବନରେ, ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଷିକିଆ ଆସେ, ଯୋଉ ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସାରୀ, ସେଇଦିନ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଉ କାଲି ଆସିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ, ମତେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଅଛି ମତେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଆଉ କାଲି ଆସିପାରିବିନି। ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଉ ରହୁନି। ମନଟା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଉତାଲା, ସେଇ କେମିତି ଯିବ ତାର ଯୋଉ ଯେ ଇପ୍ସିତ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ଦିନ ଯାକ କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାଟି ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବି ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁ ଯାନି, ଆଜି ତୋର ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଛୁ, ଆଜି ଆଉ କେମିତି କରିକି ଯାନି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରଭୃତିରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଆଉ ରୋକି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଇ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଲଗା, ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି, ନଦୀ ପାର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେପଟକୁ, ସେ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା, କେମିତି ଯିବେ? ତ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକି, ଆଉ ପ୍ରଭୃତି ମାନେ ରୋକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୃତି କେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନଦୀକି ଡେଇଁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଭାସିକି ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ନଦୀ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ ମୁଁ ଆସିବିନି କାଲି, ସେ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟା କୋଠି ଯିଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଯିଏ, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ସେ ତାର ଦିନଟା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଲାଇଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବ? ପାଚେରୀ ଡେଇଁବାକୁ ଗୋଟେ ପଡିବ, ଗୋଟେ ବାଡ ଯୋଉ ସେ କୋଠିର ଥିଲା ତାକୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ଯିବ? ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି, ତାକୁ ଧରିକି ସେଇ ପାଚେରୀଟାକୁ ଡେଇଁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କବାଟ ବାଡିଛି, ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେ ଦେଖିକି ୟାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏତେ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ଏ କେମିତି ଆସିପାରିବ? କହିଲା ମାନେ ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, କପଡା ସବୁ ଓଦା, ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଓଦା, କେମିତି ଇଏ ଆସିଲା? ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କାମ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେଇଟା ତ ପଛରେ, ମତେ କହ ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? କହିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଣ୍ଟିନ ଧରିକି, ସେ ଯୋଉ କଣଟା ଝୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଳ। ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଧରିକି ସେ ନଦୀ ପାର ହେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଶବ, ପଚି ଚଢି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଶବଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ତାପରେ ବହୁତ ତିରସ୍କାର କରିଛି, ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଯେ ବେଶ୍ୟା ବାରଙ୍ଗନା ଯିଏ, ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିଛି। କହିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରେ କିଛି ଦେଇନି, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ତୁ ଏତେ ବଡ ଏତେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ, ବର୍ଷା ରାତିରେ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଦାନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଶବଟାକୁ ଧରିକି, ପଚାସଢା ଶବଟାକୁ ଧରିକି, ଆଉ ସାପକୁ, ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ଧରିକି ପାଚେରୀ ପାର ହେଇ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଯୋଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ସେଇ ମନଟାରୁ ଅଧା ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ କଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତୋର।
ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିଛି ଆଙ୍କୁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଛୁଆ, ଆଙ୍କର ମନରେ ସେଇ ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଅନୁଶୋଚନା ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତାମଣିକି ହିଁ ଗୁରୁ କରିଛି, ସେଇ ଦିନଠୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା ତାର ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଛି, ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତାମଣିକି ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କହିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିବି ତାକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଉଆସ ଘର, ଆଉ ବଡ ଜମିଦାରର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି, ମାନେ ଜମିଦାର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଦୁଆର ଆଗରେ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଖୋଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖିଲି, ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି, ମତେ ମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ନିର୍ଭୀକତା ଦେଖିକି ସେ ଜମିଦାର ବି ଖୁସି ହେଇଛି, କହିଲା ହଁ ଦେଖିବ ଦେଖ। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଛି, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଛି। କହିଲେ କି ପାପ ମୁଁ କରୁଛି ଜୀବନରେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି, ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, ପୁଣି ଆଜି ସେଇ ମୋହରେ, ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଭରେ, ସେଇ ମୋହରେ, ଯାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ମୋହରେ ଏଇ ଆଖି ଦିଟା ମୋର ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଏତେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଏହା ଭାବିକି ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା, ଯୋଉ ସିଂହ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଝିଙ୍କ କଣ୍ଟା ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ନିଜ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କହିଲା ଯୋଉ ଆଖି ଭଲ ଦେଖି ପାରୁନି, ସେଇ ଆଖି ଦିଟା ଥାଇକି ଲାଭ କଣ? ଯୋଉ ମନ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ସେଇ ମନ ନେଇକି ଲାଭ କଣ ଜୀବନରେ? ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିକି ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜେ ହିଁ, ସେ ଝିଙ୍କ କଣ୍ଟାରେ ନିଜ ଆଖିକୁ ଫୋଡି ଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ, ମାନେ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଜୀବନଟା ତାପରେ ବିଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୀବନର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପର ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭଗବାନ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ସେଇ ଭଲ ବାଟରେ କେମିତି ଯିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି, ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଚିନ୍ତା। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ମନଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭଗବାନ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କୋଉଠି ଭଗବାନ ସହିବେ? ଭଗବାନ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ରୂପରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବୁ ନା? ମାନେ ଇଏ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ କଥା ଶୁଣିକି, ମନରେ ଭକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ସେତେବେଳକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହାତ ଧରି ଧରି ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣେଇକି ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ, ବୃନ୍ଦାବନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୀତ, ତାଙ୍କର କଥା, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଭଗବାନ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲଗା ହିଁ ହବ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ୟାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇନି, ମାନେ ମନଟା ଦେଇନି, ମୋର ମନଟା ତ ବିଷ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏ ଯୋଉ ହରି ଦର୍ଶନ, ହରି କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଜି ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅଛି। ସେଇ ବାଳକଟି, ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ତ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ତା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇକି ଆଖିଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମଣିଷ, ଠାକୁର ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ସବୁ କିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟାପୃତ ରହୁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାଟା ସହଜ হয়। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକି ଘୁରି ବୁଲେ, ଯେତେ ମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ନେଇକି ଘୁରି ବୁଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କାବୁ କରେ, ଆମେ ତା ପଛରେ ହିଁ ମାନେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପୁରା ଜୀବନ ସରିଯାଏ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତିନି ସେଇଟାକୁ ଶେଷରେ ଜୀବନକୁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଜୀବନ ସରିଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ଆଉ କରିବାକୁ କିଛି ନଥାଏ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହରି କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଆସେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସିଏ ବାରମ୍ବାର
ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଆସନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମର ହାତ ଧରିକି ଆମକୁ ସେଇ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ନେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳର ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ଖୋଜଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଅମୃତର ପଥର ଯାତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଥ ହଡ଼ା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଉ ଆଦେଶ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମାନେ ତାକୁ କେହି ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କି ଭଗବାନ ଆପଣ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ମଣିଷ କରେ, ଭଲ କରେ, ପାଇବାଟା ତାର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ, ଯଦି କରିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ? ତ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅମୃତର ପଥରେ ଅଛେ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, ଯେତେ ଜୀବନଟାକୁ ଆହୁରି ଇଷ୍ଟମୟ କରି ତୋଳିବା, ଯେତେ ସେଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବା, ସେତେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥ କଣ? ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅକିଞ୍ଚନ ହୁଅ, ତୁମେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସେ କେମିତି? ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳର ବାଟ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୋର ଆସେନି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେନି ବୋଲି ମୁଁ କରିପାରେନି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏବେ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାର କଥା, ଠାକୁର ଦୟା କରିକି ଆମର ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ପାରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କରିପାରିବାନି ସେଟା କେବେ ହିଁ କହିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇ ଉଠେ। ଆମେ ଯିଏ ପାରେନି କିଛି, ଠାକୁର ତାଠୁ ମାଗନ୍ତି। ଯିଏ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଖାଏ, ଠାକୁର ତାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତୋ ଜମିରୁ କିଛି କରିକି, ନିଜେ କରିକି ମତେ ଚାଉଳ କରିକି ମତେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇବୁ। କି କଥା! ଯିଏ କିଛି ପାରେନି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଲୋକ ଆଣିବୁ। ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର ଯେବେ କହିଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆସେ, କେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ପଡେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ ସହଜ ହେଇଯାଏ ତା ଜୀବନରେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ସେ କରିପାରେ ହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଲାଗେ, ଭାବେ, ଚାଲେ ସେଇ ବାଟରେ, ସେ କରିପାରେ। ଆଉ ସେଇ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି। ଯେମିତି ମାନେ ଥରେ ଠାକୁର ବାଂଲାଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦି କଲେ କି ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବି। ଠାକୁର ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ, ବିଭକ୍ତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଠାକୁର ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ? ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଭିସା ନାହିଁ, ଯିବା ପାଇଁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦରକାର। ଠାକୁର ସମସ୍ତେ କି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇଟା ତ ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବରଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବରଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିକି ଗାଡି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗାଡି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ। ତ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ହବ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମତେ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ନିଏ। ଠାକୁର ଯାହା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରିଛି ମୁଁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟା ମତେ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ନିଏ। ମୋ ମନରେ ମୋର କୋଉ ଲଜିକ ନାହିଁ, କୋଉ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅସ୍ତ ଯାଉ ଯୁକ୍ତି ଯାଉ ଦୂରେ, তোমার ଆଦେଶ କର୍ବ ପାଳନ ମରଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଆସେ ଜୀବନରେ। ଆମେ ପାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ବେଳେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଯଦି ମନରେ କିନ୍ତୁ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ଯେମିତି ମାନେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ସମର୍ପଣ ହେଲା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜେ ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେତେବେଳେ ଗୌହାଟୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ମାନେ ନିଜେ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଗଢିଛନ୍ତି ଗୌହାଟୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ, ନିଜେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆସାମର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବେ, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେତେବେଳେ ଗୌହାଟୀରେ ହିଁ ରହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ
ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଏ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ ମାନେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସରିଲାଣି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଜଣେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଦୟାକରି କେତିକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ନିଜେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ୟାଙ୍କର, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହାତ ପତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ, କଣ କଲେ, କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଚଳେ, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଚାଲେ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଯେତେକ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାଖାପାଖି ଯାହା କହୁଥିଲେ କି 3.5 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ 5 ପଇସା 10 ନୂଆ ପଇସା କି ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ବହୁତ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, କେମିତି ଆସନ୍ତି? କହିଲେ ନା ମୁଁ ରହିବାର ମୋର ଆଡ୍ରେସ ହେଲା ଯୋଉଠି ରାତି ହେଇଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯୋଉଠି ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଶୋଇପଡେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ଭିକ୍ଷା ମିଳେନି, ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରୁ ଯାହା କିଛି ବାହାରେ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ଯଦି କୋଉ ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ ଯାଇ ନପାରେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଦିନ ସେଇ ବଳକା ଅର୍ଥରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାରୁଟି କିଣିକି ଖାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ବିଗ୍ରହ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମନଟା ମୋର ଆଉ ରହିଲାନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସିକି ଦବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଇଷ୍ଟଭୃତି କର? କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରେ। ନା ତମେ କଣ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପି ଅଫିସକୁ ପଠାଅ? ଆଜ୍ଞା ପଠାଏ। କି ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଦେଖିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ମଣିଷ ଥରେ ଜୀବନରେ ପାଇଲେ ଖାଏ, ନ ପାଇଲେ ଖାଏ ନା, ସେ କେବେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯେବେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱଟା ସେ ଆଣିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ହାତରେ ନିଜେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ମାନେ କହିବା ଛଳରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ହଉଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଠାକୁର ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଭିକ୍ଷୁକ, ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୋଛାବର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ସିଏ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ, ମୋ ଜୀବନର ମାନେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ମୁଁ ହିଁ ଅକିଞ୍ଚନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନଟା ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନଟା କେତେ ଆନନ୍ଦ ସେଇଥିରେ ଆସିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଣବେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦା ପଢୁଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି, ଆମେ ଗଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ହଏ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ କିଏ କହିବ ଏଇ ଲୋକଟା ତାର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନୋଛାବର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଅକିଞ୍ଚନ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ମାନ, ଆମର ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ହିଁ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଯାହା, ସେଇଟା ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦବା, ସେଥିରେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମଠୁ କିଛି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଇଷ୍ଟଭୃତି, ଯେମିତି ଏଇ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା, ଭାବିଲେ ତ ବହୁତ ବଡ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଲାଗି ପଡନ୍ତି ହବ ହିଁ ହବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେମିତି କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇ ଆଜି ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମକୁ ତିଆରି ନ କରିବା, 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ ନ ହେଇପାରିବା। ଆମକୁ ଦେଖି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛଟା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛଟା, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନୀଟା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ନ ତୋଳିବା, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା କଥା କହିବା ଛଡାରେ ତ ହବନି। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷ ସେ ଠାକୁରତ୍ୱର ବୋଧଟା ପାଇବ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନୀର ଯୋଉ ଝଲକଟା ପାଇବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ମଣିଷ ବୁଝିବ ଏଇ ଲୋକଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଭଲ ହେଇ ଉଠିଛି, ମୁଁ କରିକି ଦେଖେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ହବ। ଥରେ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା କହୁଥିଲେ,
ଗୋଟେ କଥା ଆସାମର ସେଇ ଆସାମର ହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ବସନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ତ ଏମିତି ଜଣେ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜାଣିନି ମିଶିନି ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାଲିଚଳନରୁ ଲାଗେ ଆଉ ଦୈବାତ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ହିଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଉ ମାନେ ଏକା ପାଖାପାଖି ଏକା କୋଚରେ ହିଁ ଆଉ ସେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି କହିଲି ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ କହିଲେ ଜୟଗୁରୁ ସେ ଧୋତି ଫୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଞ୍ଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇନଥାଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଥା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲି ଆପଣ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତ କହିଲେ ମାନେ ମୋର ପାଠ ପଢା ବହୁତ ନାହିଁ ମୁଁ 8-9-10ମ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ପାଠ ପଢା ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆଗରେ ବହୁତ ଗହଳି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖିଲି କଣ ହଉଛି ବସ ରେ ଯାଉଥିଲି ଏମିତି ପଶିଗଲି ଗୌହାଟୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଆଉ ଦେଖିଲି ଜଣେ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି କରେନି କିଛି ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ସେଠି କଣ କଥା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ରହିଗଲି ସେଇଠି ଦେଖିକି ରହିଯାଇଛି ତାପରେ ପଚାରୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଣନାତି ହେବେ ମାନେ ଆଶାଦେବଙ୍କର ପୁଅ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଣେ ଦାଦା ରୀତିକ ଦାଦା ନିର୍ମଳେନ୍ଦୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କହିଥାନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରର ଦୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ବୁଲିବାଲିକି ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ହଉନଥାଏ ତ ସିଏ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଶାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଦୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି ମତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କେମିତି କହିବି ସେ କେମିତି କରିବି ବାଟଟା ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବାଇଦା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ତ କରିବ ତୋର ଦୀକ୍ଷା ସେଇ କାଜୁଦାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ସେଇ ଦାଦା ଯାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କାଜୁଦାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ତୋର କରିବ ଦୀକ୍ଷା ସିଏ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳେନ୍ଦୁ ଦା ଗୋଟେ ବାଟ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କାଜୁଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା କାଜୁଦା ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥାନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟଭୂତିଟା ବି ଠିକରେ ବି କରୁନଥାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କହିଲେ କି ସିଏ କହିଲେ ଏତେ ଦୀକ୍ଷା 1000 ଦୀକ୍ଷା ନା କଣ ଏମିତି କହିଲେ 1000 ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ କୋଉଠି ମାନେ କରିବି ମୁଁ ବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ କେମିତି ଖସିଯିବି ବୋଲି ତ ଖସି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ନିର୍ମଳେନ୍ଦୁ ଦା ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନର ଏତେ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ହେଇଛି ଇଏ ମାନେ ନିର୍ମଳେନ୍ଦୁ ଦା ସେଇ କାଜୁଦାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଦୀକ୍ଷା କାମରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଜୁଦା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆଡା ଜମେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆଡା ଜମେଇଛନ୍ତି ତ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ମାନେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥାଏ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ମଣିଷ କେମିତି ତାଙ୍କ କାମରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ତ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଦିନର କଥା ସେଇ କାଜୁଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଦିନର କଥା ଆଉ ମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ କହିଥିଲେ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ହଁ କରିଥିଲେ ସେଦିନ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କାଜୁଦାଙ୍କ ବାପା ଯେ ଇଏ ଯାଇକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଇଏ ବି ନିଜେ ନିଜ ଉଠି ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି କହିଲେ ମୁଁ ତ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ରୀତିକ ଦାଦା ଯିଏ ନିର୍ମଳେନ୍ଦୁ ଦା ଏତେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ଭିତରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଜୀବନରେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀଟା ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଇଏ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଦୀକ୍ଷାଟା କିନ୍ତୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ମଳେନ୍ଦୁ ଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଉ ସିଏ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ସରି ଆସାମରେ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ମାନେ ଇଭିନ୍ ପୂଜ୍ୟପାତ ଭାବାଇଦା ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଡା କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଯୋଉଟା ମାନେ ନଟ୍ ଫେଭରେବଲ ଟୁ ସୋସାଇଟି ଯୋଉଟା ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳିଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି ନେଇକି ଚାଲିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାଟାକୁ ସିଏ ହିଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟାକୁ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରାୟମାନ। ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଆମେ କରିପାରିବା କଣ ନ କରିପାରିବା ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଦୟା କରିକି ସେ ଆମର ହାତ ଧରିକି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ନିଅନ୍ତି କେତେ ମଣିଷର ଯେ ମଙ୍ଗଳ କରାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେଇକି ଏଇ ତାଙ୍କ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେତେ ମଣିଷ କେତେ ପରିବାର ଆଜି ଗଢି ଉଠିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିକି କେତେ ପରିବାର ଆଜି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି ଏଇ କିଛି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହବ ବୋଧେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନ ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥାଏ ରୀତିକି ଅଫିସ ଅଛି ସେଇଠି ଜମା ଦେବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଲାଇନ ଥାଏ ଲାଇନରେ ଯାଇଛି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଆଗରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମାନେ ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକ ହବ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଗୁଡାକ ସିଏ ମତେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠଉରେଇ ପାରୁନି ବୋଧେ 80 ପାଖାପାଖି ହବ କହିଲେ ସିଏ 104 ବର୍ଷର ଲୋକ 104 ବର୍ଷ ଆଉ ନିଜେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ମୋ ଆଖିକି 104 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମ ଦେଇକି ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଆସିକି ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଜମା ଦେବେ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଆମେ ଯେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ କଣ କରିପାରିବା ସେଇଦିନ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ଦୟା କରିକି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କାଜୁଦାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ଯିଏ ମାନେ ସମାଜରେ ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ କିଛି ନଥିଲା ଆଜି ପୂଜ୍ୟପାତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜ୍ୟପାତ ବାବାଇଦା ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି କେତେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳର କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଞ୍ଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି ସବୁ ବହୁତ ସମାଜକୁ ସଂଗଠନ କରିବାରେ ସାମାଜିକ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ସବୁବେଳେ ଖବର ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଏଇ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର କେବେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦାଦା ଯୋଉ ମାନେ ଏତେ ବୟସରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବୟସଟା ସେଥିରେ ମାନେ ହାର ମାନି ଯାଇଛି 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଉ ମଣିଷ 60 ବର୍ଷରୁ 60 ଛାଡନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷରେ ମଣିଷ ଆଜି ରୋଗା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ 100 ବର୍ଷ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ବୁଲିକି କଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଜମା ଦେବା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ହିଁ ହଏନି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ କରିଦେଇଛେ ଜୀବନରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅଛି ମାନେ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ସଂଘର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣିଷ ଯେତେ କରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ନିଜର ବି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପାଇଛେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଦୟା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବାର ରାସ୍ତାଟା ପାଆନ୍ତିନି ଆଉ କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଯେବେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେବେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଆମେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳର ପଥର ଅଧିକାରୀ ହବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆଉ ଆମ ପରିବେଶରେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳର କଥାଟା କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ମୁଖର ହେଇକି ଚାଲିପାରିବା ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବା ସେ ସେତେ ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା କଥା କହୁଥିଲେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଯେଭଳି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁ ଏଇଟାରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ ଆମର ହିରଣ ଭାଇ ଏବଂ କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କର
परिवार समस्त मंगल कामना करी आज का सत्संग एटी शेष करवा एवं जय राधे राधे करी समस्ते समस्ते पाली धरिवे माने म्यूट करिवेनी समस्ते अन्य मान म्यूट रखिथे एवं जय राधे निज निज जगह जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি মরণে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিধে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চতুরি মরণে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাইয়ে নয়ন নিধে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमोद्धा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमोद्धा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमोद्धा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जोगाचार्य देव श्री श्री बड़दा की जोगाचार्य देव श्री श्री बड़दा की आचार्य देव श्री श्री दादा की आचार्य देव श्री श्री दादा की आचार्य देव श्री श्री दादा की सत संग की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पुत्रीन वंदे मातृवर्गन